Momentalno se operira pacijentka sa jedna ventralna kila i hroničan ileus, koja poslednji denovi ima i klinički simptomi na prepreka u intestinalni trakt, tako da moramo da operiramo i bez krvi. Nikada ne možemo da nađemo. I koliko se namalila sigurnost koju smo operili? Pa to je... Ništa ne može krv da go zameni. Apsolutno na to ne bi trebalo ne se odgovarati. Mikulić. 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 Relaksacija malo. Mikulić. Šavovi, 30. Na naši sabalešnji konferenciji sekogaš počnuva diskusija okolo krvta i nema den da nešto ne otpadne od operativna programa i operativna ta programa se upravuva prema postojećite količestva na krv koji što postojat po transfuzije. Znači, nije ne ideme da operirame to što treba da se operira, tuku da li primarno postoji krv za to i toj bolen i ako dobijemo uveruvanja, naš čovjek stalno čeka tamo. Кива, мама ми треба крв за шок собак. Која крвна група? Видите што немаме моментално од ова крвна група. Ќе добиете и вие. Ќе ви јавиме. Добро. Думавам, вие колку пати вака на овие што доаѓат му викат дека нема крв? Па, видите, вака се дешава почесто во овие две периоди. Еве, например, ова имаме слика пред нас што покажува во тек на овие 2 дена имаме преку 30-50, односно 50 барања кои не се задоволени. Колку шишиња се крвови отприлика овие две барања за овие 2 дена? Па за овие 2 дена барања има отприлика нека 50 шишиња крв и не се задоволени. А вие колку имате да му дадете? Моментално немаме ништо. Резервите се многу слаби. И така, а може да се погледа и преку другите денови през неделата и месецот што е требувано. Например, хирургија, шок соба. Сите овие требувања се кои луѓето очекуваат крв, али ние немаме да ги задоволиме. Исто така има хирургија, детско пластика. Исто тоа е пуното употребување, све тоа незадоволено. Хирургија траума, кај што највише исто така е потребно крв за некои повреди, сообраќајки и така слично. Nažalost, situacija u našem institutu, kao što vidite, frižideri u kojima se čuva krv su, tako reći, prazni. Evo vidite, tu bi trebala da bude nulta krvna grupa, frižider je prazan, znači nemamo ništa od ove krvne grupe. Ovde od krvne grupe A frižider je isto tako prazan. Od krvne grupe B imamo nešto sveže, nekontrolisane krvi, koja je juče pristigla od akcije, jer imamo jednu akciju u Tetovu, u Teteksu, koja je počela, ne baš se mnogo uspjeha, ali očekujemo da bude uspjeh nešto bolji. Juče je negde oko 20 i nešto boca je stiglo ovde, a vi znate da otprilike potrebe dnevne za naše klinike su oko 100 boca. Ja možda da vi pokažem i na lice mesto nekoliko slučaji pacijenti vo dosta teška sostojba, koji što ne može da bidat na vreme operirani, koji što se odlagat za operacija, to sozdava kaj njih isto taka jedna nervoza, sozdava isto taka jedna možda duri i nedoverba, da ne smemo sostava, da na optimalen način im pomogneme, vo lekovanju to na njima to teško stradanije. Бидејќи je опрашање желудник, niz koji što ide normalno hranjenje i to je zabolen, po nikakov način ne je možno da se njegovata sostojba podobri po normalen, priroden pad, reku ishrana. Tako što nije sme tuka prinudeni da samo sodavanje na krv go dovedeme eventualno vo jedna približno optimalna sostojba, za da možemo da se vpuštime vo jedna operativna intervencija koja što ne je mala i da taja pomine bez golem rizik. Za žal, pacijentot je moral sabale da bude odložen, бидејќи
Njegova ta krvna grupa, koja inače je dosta česta, to je 0 pozitivna, vo Zavod za transfuzija nema krv i on je sa Bale bil odložen. Што мислите за оние што не сакат да дадат крв? Што не дават? Што ќе мислам? Ако не сакаш со сила, не може да го натера. Да. Само сум јас имал прилики да дадам, али због болеста. Професоре, да молам, колку време ваша ОЗТ, како ја рековте, има недостаток на крв? Pa to je hroničan problem, to i povremeno so založuvanjem na ľudjeto od Zavodu za transfuziologija, ali se rešava, međutim to ne se trajni rješenja. Nije povremeno, možemo da kažemo da ih imame krv, ali za žal u posljedno vreme počesto nemame krv. I potova ovija periodi koga krvta postoji oskudica se sve podolgi i to ni preči mnogo seriozno работата. Не станува збор само за дигестивна хирургија. Това е проблем на сета хируршка клиника, на сите хируршки клиники. Се навоѓаме на неурохируршката клиника во Скопје, каде поради немање на крв отпаѓаат доста операции. Тако беше случајот и вчера со оваа дете што го гледаме. Тоа отпадна од програм поради немање на крв, затоа што ни дојде хитен случај и неговата крв што ја бевме требовале, моравме да ја дадеме на другиот, така да не стигаше и таа крв што ја исто дадовме на другиот случај. Не е само тој единствен случај што отпаѓа од програм, отпаѓаат многу, се одлагат со денови, некојаш и со недели поради немање на крв. Треба да се оперисам поново, меѓутоа заради крв чекам повеќе, сум под притисок, под депресија, во очекување што ќе биде. Многу е тешко се добијат, како што викаат лекарите, не знам што ќе стане. Би требало да се свати ова работа, да дава сите крв. Јас сум давал неколку пати. Не знам друго што би рекол за тоа. Треба да бидеме похумани сите. Настапил се Бајле во сообраќајна несреќа, удрил со мотор во автобус и некој кај нас дојде во една шокова состојба со отворена фрактура на подколеницата. Во моментот го излекуваме од шок со давање на овие течности, крв очекува во секој момент. Ова е хируршко детско одделение, деца неонатална хирургија што се раѓаат со вродени малформации и кои чекаат за операција. Една од причините за операција за овие дечиња е недостаток на крв. И колку време чекаат? Па чекаат подолго време, но ние се набавуваме крв и бараме да веднаш ги оперираме овие дечиња. Што нивната операција не чека, треба веднаш да се оперират. Овој болен, односно повреден во сообраќајна несреќа примен е некаде пред половина час. Како што забележувате, тука течат инфузии на декстроза и физиолошки раствор. Всушност, основната потреба при овој болен е да се надомести со крв. Крв во овој момент немаме, а потребни се големи количини. Крвта, односно побарувањето на крв е пратено пред пола сат на Институтот за трансфузиологија, но уште не можеме да добиеме одговор, бидејќи они не се сигурни дали може да ни обезбедат на крв. Значи, конкретно во овој случај е потребно во првиот момент на неговиот пример да стојат на располагање неограничени количини на крв. Докторе, сум дошал брат да прашам за брат ми, кој прави содар денеска и да прашам како му е станјето. Брат ми е примен сега пред некаде околу 1 саат. Ние превземеме се што треба за да го спасиме неговиот живот, но од друга страна сме во состојба да всушност бидеме безпомоќни, бидејќи во овој момент ние немаме крв за вашиот брат. Состојбата со крв е многу лоша, во институтот нема скоро ни едно шишето крв и ја ве молам да вие веднаш како негови најблиски да идете да дадете крв во институтот, бидејќи тоа е во овој момент единствена можност да се евентуално спаси животот на вашиот брат. Ние одма ќе дадеме крв. Докторе, да се спаси што може. Ако е за крв, ние не жалимо.
Ја ве молам, сега веднаш идите во Институтот за трансфузиологија, ќе кажете дека сте роднини на тој и тој пациент кој што лежи во оделението за интензивно лекување. Вие ќе дадете крв и ние веднаш што можеме таа крв ќе искористиме да му ја дадеме, бидејќи тоа е единствената можност да се спаси тој човечки живот. Колку му треба крв нему, колку треба да... Па видите, во овој момент по наши претпоставки веројатно треба некаде околу литар до 2 крв, тоа е некаде вкупно 5 шишиња на крв. Можем ја да даjem толку? Не, видите, вие двајцата мислам дека не може. Ја Видите, крвта, моја група знаем, е 0 и брат ми има 0. Фино. Видите, Затоа Јас имам А, ако не му е потребно njemu, некој друг нека се спаси. сигурно, видите, вие за крв. Дали ќе најдете и други некои? Можеме да најдемо. Ние у село можеме колку сакате да најдемо, само што е далеко. А овде ние не жалимо. Видите, Само вие ќе идете сега да дадете крв, а веднаш ќе ги заинтересирате и вашите роднини да и они дојдат овдека и они да дадат крв, бидејќи крвта е потребна што поскоро да ја добиеме за неја. фала доктор. Ајде. Фала. Вие сте били некогаш болен од нешто? Не. Не. Опериран? Не. Не. Ќе бидете ли вие во состојба сега да давате? Да даеме колку е потребен ти дан? 2 литра, 3? Некој друг нема? 0. Друг? Имаме. Па ние ќе имаме најдемо. опција. Само себе, ама там јас сум дошол. Добро, нема вие да дадете. И ние- И ние ќе Не, ја ќе дам. Добро, вие Крв. после нека идете у трапезари малце да се одморите после. Не, ништо немам ја. Не, добро, Ништо ќе во даjem ја ред, крв. во ред. Земете слободно. Добро, Ништо се добро. секирам ја. Ќе земам, Јас за добро. татко ми сум дал Сигурно, уште разбирам. поведен. Ништо за брат ми ќе даjem се. Добро, вие сте И мене со- и син ми е во болница. Добро, Со син ми. добро. Ќе Али дадете вие. не жалим син ми, ја жалим брат ми. Таа. Вие ќе Не дадете. жалите ми. Ајде земете ја литра и по земете. Ќе Не бе, земете. Ќе земе, ај малку едно кафе дајте му. Кафе сок после. Не бе. Ако малку Добро да се смирите малку па после. Може пај викни го таму. Не бе, што дај? Ќе Што земете. побрзо Ајде. Треба некој да го прегледам па после. Не може одмah да. Ова е многу важно, ама луѓето сега новој век не знаем како. Али како не сум во состојба, знаеш, да го изразим она. Иначе ова е многу важно. Не е работата само кога на човекот да му дојде лошото, знаеш, како мене, например, сега, моментално. Али ако не сме свесни сега на овој век, кога гледамо на секоја страна, овај динамичниот живот, па видимо како судари на секој час, тоа треба луѓето да свати дека може и на секому да му дојде во душата, во главата. Сметам дека треба као луѓе, као народ, многу по-хумано, многу по-самосвесно да придеме кон решавањето на овој проблем, затоа што всушност овој болен што лежи овдека на овој кревет кој што е населен во сообраќајна несреќа може да биде потенцијален кандидат за секој од нас да он биде во оваа ситуација и затоа е потребно да сите ние, поготово возачите, бидеме првите кои што треба да даваме доволни количини на крв. Држам уште? Ова ми е 6-ти пат како давам крв и секогаш непосредно после давањето на крв сум заменувал на своето работно место. Воопшто во ниеден момент не сум почувствувал никакви тегоби нити проблеми за тоа што давам крв. Дури ми се чини дека се чувствува после тоа и полесно. И сметам дека секој граѓанин со ништо не може да му се нашкоди ако барем во годината еднаш даде крв. Бидејќи, видите, ако има во Скопје не знам колку коли и возила, кога би половина од нив еднаш годишно само дале крв, мислам дека би се обезбедила целата потребна количина на крв за потребите на нашата република. Тоа треба и сега да се напомени пред овие годишни одмори. Тоа е посебно актуелно сега пред годишните одмори кога сообраќајот се зголемува, не само со возила од нашата земја, туку со бројни возила и од странство кои што било да летуваат во нашата земја или кога транзитно преминуваат кон Грција, кога и сообраќајниот травматизам се значително пораснува. Така да во текот, поготово на 2 месеца, тоа е јули и август, ја мислам дека најголем број на болни всушност се повредени од сообраќајен травматизам, кои што обично побаруваат огромни количини на крв, а ние сме всушност врзани да не можеме да ги третираме адекватно, бидејќи немаме крв. Ајде, Петар. Се работи за дете старо 2 години
со превремено сраснати на коските, поради кое заостанато со развивањето на мозокот. Детето одговара на возраст од 6 до 8 месеци, иако е 2 години. Ние денеска треба да возможиме на мозокот да расне нормално преку нашата операција. Се работи за една од најкрвните операции во детската неурохирургија. Без додатна трансфузија не е возможна операцијата. Операцијата е убиточна во колку не се даде крв за време на истата. У последно време не имаме доволно, поради кој децата мораат да чека или ги замолуваме роднините да идат да дадат, па за да може да извршиме операцијата. Покрај 600 операциони сали, кај ги видовте, ово е оддел за интензивно лекување и реанимација, популарно викано шок соба. Годишна фреквенца тука е около 1200 до 1500 со тенденција на пораст. Акумулација на извонредно тешки болни и повреди кај кого се загрозени виталните функции. Пример, една тешка траума, која како savремена траума е политраума, повреда на мозокот, повреда на десниот бубрек, повреда на карличниот прстен, доведен во состојба со тензија, притисак 0 и без пулс. За да се припреме един такав човек, нужно е најмалко 4 до 5 боци. За време на оперативниот захват други 4 до 5 боци и у постоперативниот тек исто толку. Морам да нагласим и това, да современата траума може да се решава само современо, а каде е крвта најнеопходна. Заради това не е во прашање само траума на един орган, него едновремена траума на повече органи и на системи органи. Тоа е един случај кој е преди 6 дена од Гостивар дојден. Друг случај, посвеж од Тетово, saobraćajna trauma koja dominira во нашиот ревматизам со повреда на краниоцеребрална повреда, каде исто тако крвта е неопходна заради припрема и оперативниот захват. Доктор Дубович е одговорен на Организацијата за доброволни дарители на крв. Доктор Дубович, ја видовме ситуацијата во хируршката клиника. Кога за неја нема доволно, како излегувате на крај со останатите клиники, не само во Скопје, туку и во Македонија? Pa vidite da smo otišli da obiđemo bilo koju drugu kliniku, recimo ginekološku kliniku, internu ili bilo koju drugu kliniku na OZT medicinski fakultet ovde, dobili bi otprilike istu sliku kao ova. Odlažu se operacije, krvi nema dosta, nema ni za tekuće potrebe, nema ni za druge rezerve, za elementarne nepogode i tako dalje. Institut za transfuziologiju i hematologiju na medicinskom fakultetu čini maksimalne napore da obezbijedi dovoljnu količinu krvi za sve naše bolesne i povrijeđene građane. Međutim, bez obzira što su ti napori usmereni za ovu humanu akciju, ekipe idu, vraćaju se sa terena sa 5 boca krvi, 10 boca krvi, neki put i sa nijednom bocom krvi, a vidite kolike su otprilike dnevne potrebe i svakodnevne potrebe ovde za ovu kliniku. Vi znate šta znači nedostatak za krv. Videli ste danas da se operacije odlažu, da bolesni i povrijeđeni čekaju na jedan lijek koji se jedino može dobiti akcijama dobrovoljnog davanja krvi, pa zato bi želio da stvarno naši građani vide šta znači krv, da je to jedan lijek koji se ne može niti kupiti za pare, niti proizvesti, nego jedini put da se dođe do ovog lijeka su akcije dobrovoljnog davanja krvi, pa zato bi željeli da ove akcije budu masovne, da naši ljudi budu na vrijeme liječeni i izliječeni i da svi naši građani shvate ovu akciju kao svoju, jer svi mi smo mogući potencijalni primaoci krvi. Vidite ovdje koliko ima saobraćajnih nezgoda, koliko ima povrijeđenih u saobraćaju, vidite koliko ima drugih bolesnika od raznih bolesti koji čekaju za krv, čekaju da budu operisani, a isto tako čuli ste od naših renomiranih stručnjaka šta znači čekanje na krv. Šta znači kad se jedna operacija odlaže
i nešto što je urgentno, što treba na vrijeme da se interveniše i da se spasi život čovjeka. Да сум давал на неколку пати и у војната и сега, Последен пат пред колко време сте дали? преди 4 години. За да дојдеме до ситуација да хирушка клиника сама како не потрошач, како најголем корисник на крв, треба да сама се снабдева, то значи да ситуацијата е доста тешка, односно ја ја кажах кризна. Би можел да кажем дека во наступајуćите месеци ќе бидеме во